पानी धोतै उतर सखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लईए ओ धोए। भरिए मत पापा कै संग, ओ धोपै नावै कै रंग। पुन्नी पापी आखण नाए, कर कर करना लिख लै जाओ। आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आओ जाओ। फतेह की सांझ करने जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जप बाणी की विचार लड़ीवार जी असी कर रहे हैं और इस विचार को असी जी पंक्ति को आधार बना के चले सी कि किव सचियारा होइए कि कूड़ा टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। सो वो हुक्म दे विच किस तरह चलना, किस तरह वो नाल लिखिया होया और उस हुक्म दे विच चलण दी भाव रब्बी नियमां दे चलण दी जिहड़ी गल सानू जपजी साहब जो दसी गई है लड़ीवार असी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और पूरी जपजी साहब दे विच जिहड़ा सानू उस हुक्म दे चलण दी प्रेरणा, उहदे ते चलण दा तरीका, उहदे ते चलण दे जो फायदे ने ते ना मनण दे जिहड़े नुकसान ने, ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ने ये सानू जपजी दे विच सानू हर एक पौड़ी दे विच सानू वखरे तरीके दे नाल, वखरे ढंग दे नाल, अलग अलग एंगल तो गल इक्को ही है, अलग अलग तरीक़ों के नाल जिहड़ी गुरु साहब ने समझाई है। सो आखिरी पंक्ति जिहड़ी असीं पढ़ के तुरदे हैं कि आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। सो पौड़ी असीं समझ चुके कि पौड़ी की जिहड़ी आखिरी पंक्ति वो उसका निचोड़ होंदी है, तो इस करके असीं सारियां जपजी नूं असीं पहले आखिरी पंक्ति नूं समझ के फिर असीं सारे उस पौड़ी नूं समझण दा यतन करते हैं। सो आपे बीज भाव आपे मतलब मेरी गल चल रही कि आपे ही बीज ते आपे ही खाओ। बीजना भी आपे है ते खाना भी आप। हुणे बीजना की है, बीज किनों कहते हैं, यदी गल भी सानू जगह जगह ते जिहड़ी गुरबाणी सानू दसदी है कि ए तन धरती बीज कर्मा, करो सलिल आपो सारंग पानी। मन किरसान हर हृदय जमाइला, एह पावस पद निर्माण। जो कर्म ने ना वो बीज है। कर्म तो कई बार असी भुलेखा सानू यह पैंदा कि जो असी काम कीते ने, जो असी काम कर रहे हैं, यही साडे कर्म ने। पर इस तो थोड़ी जी होर गहराई दे विच जाइए तो जिहड़े असी काम कर रहे होंदे ना, वो एक्चुअल दे विचों किरिया दे विच आंदी। कर्म वो हुंदा जिहड़ी साडी थॉट भी साडे दिमाग दे विच आंदी है ना, वो भी कर्मां दे विच ही आंदी। कोई चीज़ दिमाग दे विच जद साडे आंदी है ना थॉट, उही सानू फिर प्रतख रूप दे विच साडी किरिया दे विच बदलदी है। पहले साडे दिमाग दे विचों काम करन दी भावना, वो काम करन दी विचार, वो काम करन दी थॉट आंदी है, उत्थों ही कर्म शुरू हो जाता। कई बार असीं काम कर पाते हैं, कई बार वो काम नहीं कर पाते, लेकिन वो थॉट जो आती है वो बीज साढ़े अंदर पै जाता। कभी ना कभी सानू मौका मिलता, कई बार बंदा सोचता कि मैं काम करा, लेकिन वो हालात नहीं होंगे, या वो कोल करन दी जी ताकत नहीं होंगी, या वो कर नहीं पाता किसी कर। लेकिन वो बीज जो पै जाता, जो मौका मिलता है, जो उस तरह की माहौल बनता है कि वो काम कर देता है। मेरे तुहाडे सामने उस दिन बैठे सी एक गल दस रहा थी कि बच्चे ने एक चैलेंज ले लिया, वीडियो के जोड़े चैलेंज होंगे ना, शायद उधर बैठे सी दस रहे कि चैलेंज ले लिया वीडियो गेम का कि मैं सुसाइड करनी। एक बच्चे ने 14 साल का बच्चा चैलेंज ले लिया और वो फादर को पता लग गया कि भी मोबाइल से इन्हें चैलेंज लिया कि मैं सुसाइड करनी है। उस टाइम तो वो माँ प्यो जोड़े ने बच्चे के नाल उन्होंने छड्डिया नहीं एक मिनट वास्ते। सारा टाइम वो अपने नाल ही सुआना, अपने नाल ही रखना। ईवन टॉयलेट भी जाता सी, उन्होंने इजाजत नहीं सी कि तू अंदर कुंडी लगानी। इत्थे तक वो केयर की बच्चे की, वो बड़ी। और फिर नाल ही उन्होंने साइकैट्रिस्ट को भी लैके गए, भी वो भी इलाज नाल शुरू किया। चलता रहा 21वें दिन सिर्फ 4 या 5 मिनट का टाइम मिले और बच्चे ने सुसाइड कर लिया। 21वें दिन जाकर सिर्फ वो थोड़ा जहा ढिले पे या जरा जहा मौका मिले उन्होंने। सो वो कर्म जड़ा था, बीज जड़ा उसने अंदर पै चुका।
ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਐਸੇ ਕਈ ਥਾਟ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੀਜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਹੁਕਮੀ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵੋ ਜਾਓ ਕਿ ਆਓ ਜਾਓ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀਣਾ ਮਰਨ। ਆਵੋ ਜਾਓ ਦਾ ਆਵਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਟਕਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਣਾ ਕਿ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਵਿਛੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਛੜੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਯਮ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਨਿਯਮ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਭਰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲਾਂ ਚਾਵਲ ਕਣਕ ਬੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀ ਕਣਕ ਅਨਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਦੋਂ ਉਗਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਕਦੋਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੀਜਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੀਜ ਐਸਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੀਜਦਾ ਵੀ ਆਪ। ਸੋ ਪੌੜੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਉਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਭਰ ਜਾਣ। ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰਸ ਖੇ, ਜੇ ਖੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੁਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਦੇ ਸਾਬੁਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਸਿੰਪਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਜੇ ਮਤ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੀਨਿੰਗ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੋਏ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀਏ ਨਾ 4 + 4 8 ਤੇ 2 ਘਟਾ ਦਿਓ 6, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਬੱਚਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਟਾਫੀਆਂ, ਮੰਮੀ ਨੇ 4 ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਨੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਾਫੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਸਰਨ ਟਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਕਲੇਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਚਾਕਲੇਟ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ 4 ਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ 4 ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ 4 ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ, 4 ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਨੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਖ, ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਹੱਥ ਧੋ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਬਣ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਬਣ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ, ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਭਈ
ਇਹ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੰਨ है, जो जो तू कीता कर कर करना लिख लै जाओ, जो जो तू कीता है ना ਉਹੀ ਉਹੀ तू पाएगा, तेरे कर्मां ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਣੀ ਕਲਾਮ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ। ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ। ਬੁਣੀ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ, ਬੁਣੀ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ, ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ, ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਥਾਟ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਬੁਣੀ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਕੋਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਰੀ ਨਾਮ, ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ। ਅਖਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਸੀ, ਅਖਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਆਖਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੇਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲਿਖ ਨਾ ਮਿਟੇ ਇਸ ਕੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਲੇਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਖਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿਯਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ, ਨਿਯਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। ਇਸ ਸਭ ਭਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜੇਗਾ ਹੀ ਸੜੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਮੈਂ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਲਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰੀਏ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ, ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਹੈ। ਉਤਰਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਉਤਰਸ ਕੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ, ਸਾਡੇ ਦੁਲਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਬਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦੇ ਸਾਬਣ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਓ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਂਕੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਔਂਕੜ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਔਂਕੜ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੇ ਵੇ ਪ੍ਰਭਾਓ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਉਨ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਉਨ, ਉੱਥੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਉਨ, ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇਗਾ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਪੜਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਉਨ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬੜਾ ਲੰਬਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੇਗੀ ਉੱਥੇ ਔਂਕੜ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਕੱਢ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਓ, ਜਾਓ ਕੀ ਹੈ ਕਿਰਿਆ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਓ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਔਂਕੜ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਮਾਤਰਾ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਈੜੀ ਨੂੰ ਹਾਹੇ, ਈੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਵਰ ਲੱਗਦਾ, ਈੜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹਾਏ ਬੜੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਈੜਾ ਊੜੀ ਐੜਾ ਇਹ ਸਵਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਉਨ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਵੋ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਵੋ ਕਿਰਿਆ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਹਾਹੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਾਹੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਆਵੋ, ਇਹ ਆਵਹੋ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਗਾਵਹੋ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਗਾਵੋ। ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਏ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਧਰੋ ਹਾਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਲੋ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜਪੋ ਦੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ,
ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਵਾ ਵਾਵਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਹੁਣ ਪਾਵੋ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਪੜੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਉਨ ਆਉਂਦੇ, ਜੈਸੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਰਾਹ। ਰਾਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਔਰ ਨਾਉਨ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਿਕਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਪਰਵਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਬੇਪਰਵਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਉਨ। ਉੱਥੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਪੜੋਗੇ ਜਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪੜੋ? ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ खंड का आंखों पढ़ा जाएगा या आंखें पढ़ा जाएगा? आंखों ही पढ़ा जाएगा, आंखों क्रिया। इसी तरह शरण परे की राखो शर्मा, राखो पढ़ा जाएगा, राखे पढ़ा जाएगा? राखो ही पढ़ा जाएगा। राखो मतलब क्रिया है। सो ये है तो बड़िया सारिया रूल है ने ग्रामर के, लेकिन जड़ियाँ आम सुनिए अंधे पावे हाए नूं औंकड़ लगी है। सुनिए अंधे पावे राह हो या सुनिए अंधे पावे राह? हाँ जी, सुनिए अंधे पावे राह, राह ही पढ़ा जाएगा। नानक हाथ होवे असगाह, असी पढ़ जाने सुनी अंधे पावे राह, नानक हाथ होवे असगाहो, इस पढ़ जाने। लेकिन सानू समझ नहीं आता कि असगाह जड़ा है वो समुंदर दे नाउन एक वचन पुलिंग। कवण से रुत्ती महाकवण, महाकवण के बाहो कवण, महाकवण हो। अभी ऐसे भी ऐसी गलती करके कवण से रुत्ती माओ कवण पढ़ जाते। सो ये जो असी पढ़ांगे जपजी साहब पढ़ांगे या होर कोई भी बाणी पढ़ांगे, असी मतलब सादे लफ्ज़ों के असी बड़ी छोटा जी गल की है कि जिथे एक वचन क्रिया नाउन होएगा उत्थे हाहे नूं औंकड़ होएगी तो वह औंकड़ नहीं पढ़ी जाएगी। जिथे क्रिया होएगी उत्थे जिहड़ी है वो औंकड़ पढ़ी जाएगी। सो ये थोड़ी जी ग्रामर का पक्ष जिहड़ा इस पौड़ी नज़र आया, मैं तुहाडे नाल सांझ कीता। भुलां चुकां दी कीमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। ਇਹ ਸਬੂਨ ਲਈ